اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ان لوگوں پر جنہوں نے صرف شراب کا ایک گھونٹ پیا ہوگا اتنا دردناک عذاب مسلط کیا جائے گا جس کو حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شراب کا ایک گھونٹ پیا اور شراب کا ایک گھونٹ پینے کے بعد وہ توبہ کرنے سے پہلے پہلے مر گیا، جب اسے اس کی قبر میں رکھا جائے گا اور جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس حالت میں اٹھے گا یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہوگا یا تو اس کا چہرہ بندر کی طرح ہوگا، اور جب وہ میدان محشر میں اٹھے گا تو اس پر اتنی پیاس مسلط کی جائے گی کہ اس کی پیاس کی وجہ سے اس کی زبان اس کے سینے پہ لٹک رہی ہوگی، وہ پانی پانی چلائے گا، وہ پیاس پیاس چلائے گا۔ جس وقت وہ پانی طلب کرے گا اسے جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیپ اور جہنمی بچھوؤں کا زہر پینے کے لیے دیا جائے گا۔ جیسے وہ اپنے منہ کے قریب کرے گا اس کے منہ کا گوشت، اس کے گالوں کا گوشت جھڑ جھڑ کر کے گرے گا، وہ کہے گا ہائے میرے ساتھ یہ کیا کیا جاتا ہے۔ اس وقت فرشتے اس سے کہیں گے کیا تو نے دنیا میں ایک گھونٹ شراب کا نہیں پیا تھا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں؟ لیکن آج جو نشہ کیا جا رہا ہے اکثر نشہ کرنے والے اب شراب سے نشہ کم کرتے ہیں، کوئی بھنگ سے نشہ کر رہا ہے، کوئی افیون سے نشہ کر رہا ہے، کوئی چرس سے نشہ کر رہا ہے، کوئی ہیروئن سے نشہ کر رہا ہے، کوئی ڈرگ سے نشہ کر رہا ہے۔ یہ سارے نشہ کے جو ہے جدید طریقے لوگوں نے ایجاد کر لیے ہیں، کوئی دوائیاں پی کر کوئی گولیاں کھا کر نشہ کر رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب لوگوں کو بتایا جاتا ہے، جب لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ تم نشہ کیوں کرتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ جس نشہ کی ممانعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہم وہ نشہ نہیں کرتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس نشہ کی ممانعت تھی وہ شراب کا نشہ تھا، اب تو گولیاں کھائی جا رہی ہے۔ ہیروئن کا وجود جو ہے رسول اعظم کے دور میں نہیں تھا، کتا گولیوں کا وجود آقا کریم کے دور میں نہیں تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جہاں اپنے ظاہری زمانے پر تھی وہیں پر قیامت تک کے حالات پر تھی۔ میرے رسول نے قیامت تک کے ایجاد ہونے والی ساری برائیوں کو دیکھ لیا اور آقا نے ارشاد فرمایا کل مسکرن حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، جس سے بھی نشہ ہوگا وہ حرام ہی ہے اور اس سے نقصان ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہیروئن کے اندر اللہ اکبر ایسا کیمیکل ڈالا جاتا ہے کہ اللہ اکبر جس کی وجہ سے انسان کے پھیپڑوں کے اندر زخم ہو جاتا ہے اور وہ پھیپڑے پھٹنے لگتے ہیں، انسان کو جو ہے معدے کا کینسر اور منہ کا کینسر ہونے کے خطرات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ لوگ جو ہے نشے کی طرف جب بڑھتے ہیں تو ابتدا وہ سگریٹ سے کرتے ہیں اور سگریٹ سے ابتدا کرنے کے بعد پھر دھیرے دھیرے وہ بڑے نشے کی طرف جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سے لوگ جو نشہ کرتے ہیں اگر کسی کو پوچھا جائے تم نشہ کیوں کرتے ہو، کوئی کاروبار میں ناکامی کی بنیاد پر جب بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے، جب مضطرب ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ نشے کا عادی ہو جاتا ہے، سوچتا ہے کہ دماغ کا ٹینشن دور کرنے کے لیے، دماغ کا بوجھ دور کرنے کے لیے، دل کا درد ہلکا کرنے کے لیے نشہ کرنا چاہیے۔ لیکن یاد رکھو نشہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمارے دکھوں کا علاج شراب کے کڑوے گھونٹ میں نہیں، ہمارے دکھوں کا علاج ہیروئن اور ڈرگس میں نہیں، ہمارے دکھوں کا علاج بھنگ اور افیون کے اندر نہیں، ہمارے دکھوں کا علاج اگر ہے تو آئیے ذرا قرآن کی طرف آئیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہیں دکھوں کا علاج چاہیے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، اور اگر دلوں کو سکون چاہیے، دلوں کو قرار چاہیے تو میرے کریم نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ دنیا نشے کی مخالفت تو کر سکتی ہے لیکن نشے کا حل پیش نہیں کر سکتی۔ تنہا اسلام وہ مذہب ہے
जो नशे का हल भी पेश करता है। अगर तुमने दिल के सुकून के लिए नशा किया है तो याद रखना, जिस दिन नशा उतरेगा दुख बढ़ते चले जाएंगे, दर्द बढ़ता चला जाएगा, टेंशन बढ़ता चला जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है दिलों को सुकून अल्लाह के जिक्र से मिलता है। अल्लाह का जिक्र करते चले जाओ, दिलों को सुकून मिलता चला जाएगा। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, जिनको हिब्रुल उम्मा कहा गया है, उनसे पूछा गया ये बताएं कि अल्लाह के जिक्र से मुराद क्या है। आया करीमा में करीम ने फरमाया कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन मिलता है। अल्लाह का जिक्र क्या है? हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं जिक्रुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम है। उनके कदमों के करीब होते चले जाओ, तुम्हारे दिलों को सुकून मिलता चला जाएगा। इसीलिए तो बरेली के ताजदार कहते हैं दिलों को आराम चाहिए तो अल्लाह अकबर वो फरमाते हैं अपने दिल का है उन्हीं से आराम सौंपे हैं, अपने उन्हीं को सब काम। लो लगी है कि अब उस दर के गुलाम चाहे दर्द रजा करते हैं। अपने दर्द का इलाज भी वही है, अपने दुखों का इलाज भी वही है। कारोबार में नाकाम होने वाले नशा करते हैं। अक्सर जवान जो नशा कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? उनकी अक्सरियत का जायजा लें तो वो इसलिए नशा करते हैं कि उन्होंने किसी लड़की से दिल लगाया था, उन्होंने किसी के जुल्फ रुखसार की असीर इख्तियार की थी और वहां धोखा होने की वजह से अब उन्होंने सोचा जिंदगी गुजारे तो कहां गुजारे, तो नशा करने वालों की महफिल के अंदर बैठ गए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब इसका इलाज क्या है? अगर कोई इस तरह नशा करता है कि मोहब्बत में नाकामी हो गई, इश्क में नाकामी हो गई, तो कश लगाने वालों के साथ बैठ गए, नशा करने वालों के साथ बैठ गए। सुन लो, अगर किसी से दिल लगाना है तो किसी के जुल्फ रुखसार से दिल न लगाओ। मेरे करीम के इल्म में ये बात है कि मैंने अपने बंदों को दिल दिया तो कोई हुस्न भी चाहिए, कोई दिलदार भी चाहिए, कोई दिल का मालिक भी चाहिए। तो मेरे करीम ने हमें आवारा नहीं छोड़ दिया, हमें बेहरा रवि का शिकार नहीं छोड़ दिया। दिल को हुस्न पसंद है, दिल की फितरत मोहब्बत है, दिल की फितरत इश्क है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दिल वालों के लिए ऐसा दिलदार पैदा किया कि जिसको हुस्न यूसुफ भी टिकटिकी बांध करके देखता है। क्या हुस्न है ऐसा सैयदी अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा। ओ इश्क में नाकाम होने वालों, वो इश्क ही क्यों करते हो जिसमें नाकामी हो? वो इश्क की तरफ ही क्यों जाते हो जहां धोखा दिया जाता हो? अरे जहां महबूब बेदर्द हो तो ऐसे से भी मोहब्बत की जाती है, जहां महबूब ही बेदिल हो ऐसे से भी इश्क किया जाता है। आओ उसके इश्क की तरफ, आओ उसकी मोहब्बत की तरफ, जिस इश्क में कभी नाकामी नहीं है। वो इश्क एक काले रंग के बिलाल को मिलता है तो वो इतना बुलंद हो जाता है कि काबा उसके कदमों के नीचे आ जाता है। उस इश्क की तरफ क्यों जाते हो जहां तुम्हारे आंसुओं की कदर नहीं? आओ उस इश्क की तरफ चलते हैं। तुम सोते हो और वो महबूब रातों को तुम्हारे लिए, तुम हंसते हो और वो रो रो कर आंसू गिरा गिरा कर, आंसुओं की सौगात पेश पेश करके अल्लाह तबारक व तआला की जहन्नम की आग को ठंडा करने की कोशिश करता है। आओ तो उस महबूब की तरफ जिसकी मोहब्बत में नाकामी नहीं। बच्चा करे तो कामयाब हो जाए, जवान करे तो कामयाब हो जाए, बूढ़ा करे तो कामयाब हो जाए, मर्द करे तो कामयाब हो जाए, औरत करे तो कामयाब हो जाए। अरे जब हाँ उसी मदीने के दिलदार से अगर कोई इश्क करता है, अगर ओवैस करते हैं तो अपने वक्त के सैयदुत ताबईन बन जाते हैं। औरतों में
اگر چھوٹے قد کی کالے رنگ کی کوئی عورت رابعہ کی شکل میں کرتی ہے تو اس کا مرتبہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ جب وہ حج کے لیے گھر سے نکلتی ہے تو کعبہ اس کے استقبال کے لیے چلا آتا ہے۔ آپ اندازہ تو فرمائیں عشق رسول کتنی بلندی عطا کرتا ہے۔ لوگوں کے پاس نشے کے خلاف تقریریں تو ہو سکتی ہے، نشے کے مخالفت میں نعرے تو ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا علاج نہیں، اس لیے کہ اہل حسن کے لیے میرے رب نے حسن بھی پیدا فرمایا ہے، اہل عشق کے لیے میرے کریم نے ایسا جلوہ پیدا کیا ہے۔ خدا کی قسم وہ جلوہ بھی کیسا جلوہ ہوگا کہ جس کو بنانے کے بعد خود ہی پیار سے 100 مرتبہ تکتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ تو فرمائے، بلکہ اس جلوے کو ہی نہیں تکتا جو آنکھیں اس محبوب کا دیدار کرتی ہے، خدا اس آنکھوں کو بھی تکتا ہے۔ امام فرماتے ہیں خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمارے جو نوجوان عشق میں ناکام ہو کر کے نشے کی طرف جا رہے ہیں، سنی دعوت اسلامی کا پیغام ہے کسی کے زلف و رخسار کی بات نہ کرو، آؤ اس کی زلفوں کی بات کرو جس کی زلفوں کو خدا واللیل کہہ کر اس کی قسمیں یاد کرتا ہے، اور اگر وہی زلفیں جب سور جاتی ہے تو خدا اسے ودہا کہتا ہے اور ان کے رخ ودہا کی قسم یاد کرتا ہے۔ آؤ اسی سے محبت کریں جس کی محبت کی دعوت میرے اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ کیا آپ نے نہیں سنا؟ معارج النبوہ میں ہے، علامہ معین الدین فرماتے ہیں اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا اے موسیٰ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری زبان سے تمہارا کلام جتنے قریب ہے اس سے زیادہ میں تمہارے قریب ہو جاؤں؟ تمہارے جسم سے تمہاری جان جتنی قریب ہے اس سے زیادہ میں تمہارے قریب ہو جاؤں؟ تمہاری آنکھوں سے تمہاری نگاہ جتنی قریب ہے اس سے زیادہ میں تمہارے قریب ہو جاؤں؟ جناب کلیم کہتے ہیں مولا کیوں نہیں، یقیناً میں یہی چاہتا ہوں کہ تم میرے قریب ہو جا، میں تیرے قریب ہو جاؤں۔ تو ارشاد ہوا موسیٰ اس سے عشق کر لے جس سے میں بھی محبت کرتا ہوں۔ پوچھا وہ کون ہے جس سے تو محبت کرتا ہے؟ ارشاد ہوا وہ آمنہ کا لال محمد ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ محبت رسول کی دعوت، محبت رسول کی دعوت اللہ اپنے نبیوں کو دیتا ہے، حالانکہ وہ سب محبت کرنے والے تھے، تو نشے کے اندر لوگ مبتلا ہیں اس لیے کہ عشق میں ناکام ہو گئے۔ نادان اس پاگل پن کی طرف کیوں جاتا ہے جو تجھے تباہ کرتا ہے؟ اس کی طرف کیوں جاتا ہے جسے تیرے آنسوؤں کا خیال نہیں؟ اللہ اکبر، میرے رسول تو اپنے عاشقوں کو بھی جانتے ہیں، ان کے باپ کے نام کے ساتھ جانتے ہیں، ان کے برے اعمال دیکھ کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ان کے اچھے اعمال دیکھ کر ان سے خوش ہوتے ہیں۔ آپ غور تو فرمائیں، لوگ نشے کی طرف جا رہے ہیں۔ آقائے کریم کے دیوانوں، یہ نشہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ اسلام دشمن طاقتوں کی سازش ہے۔ جب اندلس کی سرزمین پر طارق ابن زیاد نے اسلام کا پرچم لہرایا تو ان لوگوں نے اس ملک کو مسلمانوں سے واپس لینا چاہا، تو سوچا کہ مسلمانوں سے ہم تلواروں کے بل پر ملک کو واپس نہیں لے سکتے، تو کیا کیا؟ انہوں نے نشے کو عام کیا اس ملک میں، اور مسلم جوانوں کو نشے کا اتنا عادی بنا دیا کہ جب مسلمان شراب و شباب میں ڈوب گئے تو جس ملک کو وہ تلوار اور طاقت کے بل پر واپس نہیں لے سکتے تھے، انہوں نے صرف مسلمان جوانوں کو نشے میں گرفتار کر کے اس ملک کو واپس لیا۔ آپ کیا سمجھتے ہمارے ساتھ یہ سازش کی جا رہی ہے؟ مسلم اکثریتی علاقوں کے اندر نشے کو جو ہے وہ عام کیا جا رہا ہے، نشیلی دواؤں کو عام کیا جا رہا ہے تاکہ بچہ بچہ نشے کے اندر مبتلا ہو جائے، اور لوگ نشے میں جو گرفتار ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ اکبر، جو نشہ کرنے والے لوگ ہیں ان کی صحبت میں جب بیٹھنے والا جب بیٹھتا ہے تو پھر اس کو بھی نشے کا شوق ہوتا ہے۔ اس لیے والدین کی ذمہ داری ہے آپ
की जिम्मेदारी है कि अगर कोई नशा करने वाला मोहल्ले में हो तो हम अपनी औलाद को उसके करीब न बैठने दें, उसकी सोहबत इख्तियार करने न दें, इसलिए कि सोहबत इंसान को बनाती भी है, सोहबत इंसान को बिगाड़ती भी है। नशा करने वाले पहले अपनी जेब से लोगों को नशा करवाते हैं, वो जानते हैं जिस दिन ये नशे का आदी हो गया फिर ये अपनी जेब से हमें नशा करवाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर, 12-12, 15-15 साल के बच्चे नशे के अंदर डूब रहे हैं। मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, बुरी सोहबत से बचाओ। अगर अपने बच्चों को बुरी सोहबत से बचाकर नेक सोहबत की तरफ लाना चाहते हो तो सुन्नी दावत इस्लामी के करीब करो, आपका बच्चा नेक बनेगा। जानते हैं शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, एक मर्तबा मैं गुस्ल कर रहा था, मैंने मिट्टी को अपने बदन पे मलना शुरू किया, मिट्टी से गुलाब की खुशबू आई। मैंने मिट्टी से पूछा, ए मिट्टी बता तुझमें गुलाब की खुशबू कैसे पैदा हो गई? तू तो मिट्टी है, महकना तेरा काम नहीं, महकते तो गुल किया करते हैं, लेकिन तू किस तरह महक रही है? तो मिट्टी ने जवाब दिया कि ऐ सादी, मैं चंद दिन गुलों की सोहबत में रही, उनकी खुशबू मेरे अंदर भी बस गई। पता चला अगर नेकों की सोहबत में इंसान रहता है तो नेकियों के असरात पैदा हो जाते हैं। इसलिए जुआरियों के, शराबियों के, चोर और डकैती करने वालों के साथ अपने बच्चों को हरगिज न रखो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर, फिल्मों के जरिए से ऐसे ऐसे इश्तिहारात दिए जा रहे हैं, फिल्मों के जरिए से इस तरीके के नशे को आम करने का तरीका बताया जा रहा है कि उस पे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है। मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, जो लोग नशे के आदी हैं वो कहते हैं अब हम आदी हो गए, अब हम इसको छोड़ नहीं सकते। ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आप ये सोच करके बैठेंगे कि हम नशा छोड़ नहीं सकते तो आप कभी नहीं छोड़ सकेंगे। बस इख्तिताम पर इतनी बात कहना चाहता हूं, आप मुझे बताएं कि माँ के दूध से लजीज और कौन सी शय हो सकती है? यूं तो तमाम गिजाओं के अंदर दूध सबसे बेहतरीन गिजा है, वो प्यास भी बुझाता है, वो भूख भी खत्म करता है। जब जानवरों के दूध की तारीफ कुरान में अल्लाह ने फरमाई है तो माँ के दूध की शान क्या होगी? माँ का दूध वो है जब कोई गिजा हजम नहीं होती तब बच्चा माँ का दूध पीता है। आप मुझे बताएं, 2 साल तक के जब हम माँ का दूध पीते पीते जब बढ़ने लगते हैं, एक वक्त आता है माँ दूध छुड़ाती है और बच्चा छोड़ता भी है। आप मुझे बताओ, जब माँ का लजीज दूध 2 साल तक के पी पी कर अगर इंसान छोड़ना चाहे तो उसको छोड़ सकता है, तो शराब के कड़वे घूंट को वो क्यों नहीं छोड़ सकता? वो कुत्ता गोलियों के कड़वे टेस्ट को क्यों नहीं छोड़ सकता? वो भंग और अफीम को क्यों नहीं छोड़ सकता? बस बात इतनी है, लोगों नहीं दुनिया से मोहब्बत करते, नहीं दुनिया से प्यार करते, कम से कम अपने आप से तो प्यार करो, अपनी जान से तो प्यार करो। सुन लो, जिस दिन इंसान नशे का आदी होता है उस दिन के बाद से 20 साल से ज्यादा उसकी जिंदगी नहीं बचती। 20 साल के अंदर अंदर वो हलाक हो जाता है। अमेरिका के साइंसदानों ने, अल्लाह अकबर, जिस वक्त कुत्तों को सिगरेट पिलाई उसमें निकोटीन होता है 10 मिलीग्राम एक सिगरेट के अंदर, और 5 साल तक के जब उन्हें सिगरेट का आदी बनाया गया तो इब्तिदा में तो उनकी आंखें लाल लाल हो जाती थी, लेकिन जब वो आदी हो गए तो जैसे ही सिगरेट का धुआं जहां होता था, जब वहां दरवाजे के करीब पहुंचते तो वो खुशी से दुम हिलाने लगते। लेकिन वो कुत्ते, 20 कुत्तों को जब सिगरेट का आदी बनाया गया तो उसमें से 5 साल की कलील मुद्दत के अंदर 5 कुत्ते फेफड़े खराब होकर के मर गए। इसलिए कि कुत्तों का इंतखाब इसलिए किया गया था कि इंसान के फेफड़ों में और कुत्तों के फेफड़ों में बहुत ज्यादा मुशाबहत है। तो 5 साल के अंदर वो कुत्ते मर गए। किससे? सिर्फ सिगरेट से। और सिगरेट से ज्यादा नशा हेरोइन और इस जैसी दिगर लगवियात और खुराफात में होता है। आप मुझे बताएं कि इंसान जिस दिन नशा करता है और नशे का आदी होता है 20 साल से ज्यादा उसकी उम्र नहीं रहती और फिर नामर्दगी का शिकार हो जाता है, उसकी मर्दाना ताकत खत्म हो जाती है। नशा करने वालों में ज़नखों की तादाद बढ़ती जा रही है और नामर्दों की तादाद बढ़ती जा रही है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक तो इंसान जब
नशे का आदी होकर अपनी मर्दानगी खो देता है, मर्दाना ताकत खो देता है, तो फिर चादर डालकर चेहरे छुपा छुपा कर बिस्तर में रोता है, लेकिन उस वक्त वो बीवी के काबिल नहीं रह जाता। और फिर अल्लाह अकबर, बीवियां तलाक मांगने लगती है, घर उजड़ने लगता है। और अगर कोई शरीफ बीवी उसके पल्ले में भी हो, अगर शरीफ बीवी को उसका पाला पड़ जाए, अगर वो शराफत की वजह से तलाक ना भी मांगे, वो सब्र करे, तो फिर 20 साल से ज्यादा उम्र ही क्या रह जाती है। फिर वो मौत के मुंह में चला जाता है। जब वो कब्र का गड़ा देखता है तब उसको होश आता है, लेकिन उस वक्त का होश उसको काम नहीं देता, उस वक्त का होश उसको सहारा नहीं देता। वो तड़पता है, वो बिलकता है, वो अल्लाह अकबर मौत के मुंह में पहुंचकर बेचैनी का शिकार होता है, लेकिन फिर दुनिया की कोई ताकत उसको मौत से बचा नहीं पाती। और जवानी में वो मौत की नींद सो जाता है कब्र के अंदर, और शराब और नशे की वजह से वहां भी उसे चैन नहीं मिलता, अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हो जाता है। उसके छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे बेसहारा हो जाते हैं, तालीम से महरूम हो जाते हैं, बीवी बेवा हो जाती है, वालिदैन बेसहारा हो जाते हैं। जरा सोचो तो सही, ये नशा घर घर को बर्बाद कर रहा है, फैमिली को तबाह कर रहा है, तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल को खराब कर रहा है। थोड़ी देर के नशे के लिए अपने आप को तबाह मत करो, अपनी फैमिली को तबाह मत करो, अपने बच्चों को तबाह मत करो। कम से कम नहीं अपने आप को देखते तो अपने बच्चों की तरफ देखो, अपनी जवान बीवी की तरफ देखो, अपने माँ बाप की तरफ देखो। भाइयों, यतीम बच्चों का कोई पुरसाने हाल नहीं होता, बेवा औरतों को कोई अच्छी निगाह से नहीं देखता। ये नशा है जो इंसान को चोर भी बनाता है, इसलिए कि नशा करने वाला कोई बहुत बड़ा बादशाह तो होता नहीं कि वो अपनी दौलत की बुनियाद पर सिर्फ नशा ही करता रहे। जब वो रातों दिन नशे में बेहोश पड़ा रहेगा तो वो कमाएगा कब, और फिर वो काम कब करेगा। जब वो काम नहीं करेगा तो बैठे बैठे दरिया का पानी खत्म होता है, उसकी दौलत उसे कब तक सहारा दे सकती है। फिर नशा करने वाला जरूर चोरी भी करता है, जुआ भी खेलता है। इसीलिए लोगों का जब तसव्वुर वहां तक नहीं जाता था, मेरे अल्लाह ने कुरान में शराब, नशे को और जुए को साथ में बयान किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर, शराब और जुए से बचो। इसलिए कि जितने नशाबाज लोग हैं वो सोचते हैं कि जब थोड़ी देर होश आया है तो कम वक्त में ज्यादा पैसे कमा लें, और उसके लिए उनको जुए के अलावा कोई और सहारा और रास्ता नजर नहीं आता। और जब वो जुए के अड्डों पर पहुंचते हैं तो रही सही पूंजी भी खत्म कर देते हैं। जब बिल्कुल कंगाल हो जाते हैं तो उस वक्त तो उन्हें होश आता है, सब तो खो दिया, और फिर माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह वो चोरी की राह पर लग जाते हैं, वो जिना की राह पर लग जाते हैं। ऐसे नशा करने वालों को भी देखा गया, अखबारात में पढ़ा गया, जिन्होंने अपनी बेटी को नशे के एवज में गिरवी रख दिया। ये सूरत हाल पैदा हो सकती है। इसलिए सुन्नी दावत इस्लामी का मकसद है, जहां पर आमाल की इस्लाह की जरूरत पड़ेगी, सुन्नी दावत इस्लामी अमल की इस्लाह करती है। अकायद की इस्लाह की जरूरत पड़ेगी, अकीदे की इस्लाह भी करती है। और जहां पर समाज में इस तरीके की बुराइयां पैदा होगी, सुन्नी दावत इस्लामी उन बुराइयों के खात्मे के लिए भी कोशिश करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे अहबाब, हमारे साथी जो है वो इस सिलसिले में कोशिश कर रहे हैं। हमारे मुबल्लिगीन 3-3 दिन के काफिले में, 10-10 दिन के काफिले में जब नौजवानों को ले जाते हैं और सफर करते हैं तो बेफज़्ल ही ताला काफिलों की बरकत से, इज्तिमात की बरकत से, अल्लाह वालों के आस्थानों की बरकत से, अल्लाह अकबर, जो है वो लोग नशे को छोड़ देते हैं और दीन की तरफ आते हैं। और एक बात आपको बताऊं, नशे का इलाज जहां किसी मजहब में नहीं, वहां किसी मसलक के पास भी नहीं है सिवाय अहले सुन्नत व जमाअत के। असर का वक्त हो रहा है, मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूं। देखो, लोग कहते हैं लोहे को लोहा काटता है, तो जो आला क्वालिटी का लोहा होता है जब वो अदना क्वालिटी पर चलता है तो फिर अदना क्वालिटी वाला लोहा आला के आगे कट जाता है, चाहे ऊपर चले चाहे नीचे चले, ऊपर चले या नीचे चले। अब नशा
نشے کا خاتمہ ہو کیسے؟ ہتکڑیاں ڈال کر کے خاتمہ نہیں کیا گیا. امریکہ نے 1967 کے اندر 67 کے اندر 300 لوگوں کو نشے کی پاداش میں سولی پر چڑھا دیا، لیکن آج تک وہ نشے پہ کنٹرول نہیں کر سکے. نشے پہ کنٹرول کیسے ہوگا؟ نشے پہ کنٹرول ہوگا نشے کے ذریعے سے. نشے پر کنٹرول نشے کے ذریعے سے ہوگا. اور وہ کون سا نشہ ہے جس کی بنیاد پر نشے سے ہم نشے پہ کنٹرول کر سکتے ہیں؟ تو وہ گولیوں کا نشہ نہیں ہے، وہ شراب کا نشہ نہیں ہے، وہ ایم ڈی کا نشہ نہیں ہے، وہ کسی اور چیز کا نشہ نہیں ہے. یہ وہی نشہ ہے جو بلال کو ملا ہے، اسے عشق رسول کا نشہ کہتے ہیں. یہ وہی نشہ ہے جو ویسے کرنی کو ملا ہے، جسے عشق رسول کہتے ہیں. یہ وہی نشہ ہے جو ابو بکر کو ملا، عمر ابن خطاب کو ملا، عثمان ذو النورین کو ملا، علی مرتضی کو ملا، سعد و سعید کو ملا، طلحہ و زبیر کو ملا، بغداد کے غوث الاعظم کو ملا، اجمیر کے خواجہ کو ملا، دیوا کے وارث کو ملا، برکت اللہ عشقی مہریری کو ملا، امام احمد رضا بریلی کے تاجدار کو ملا. تو یہ سب اپنے وقت کے امام بن گئے. اسی عشق رسول کے نشہ کو لوگوں پہ طاری کر دو، لوگ شراب کے نشے کو بھول جائیں گے. ہر نشے کے بعد انسان بہکتا ہے. عشق مصطفیٰ کا نشہ وہ ہے جتنا چڑھتا جاتا ہے، بہکنا تو دور کی بات بلکہ وہ رستے کا رہبر بن جاتا ہے، آسمان ہدایت کا ستارہ بن جاتا ہے. تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمیں ان نشے کا بائیکاٹ کرتے ہوئے عشق رسول کی طرف، مصطفیٰ کریم کی محبت کی طرف آنا ہوگا. یہی عشق ہے جو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. امام فرماتے ہیں خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے.